औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू द हाशिर अकेडमी पढ़ने लेक्चर के द टेक्निक्स एंड सेल बायोलॉजी द लेक्चर कंटिन्यू सातों द दे नमक के मुंगा पर सेल बायोलॉजी के कम टेक्निक इस्तेमाल लागे मुख्तलिफ टेक्निक्स होंगे लेकिन मिसाल के तौर पर पढ़ी होंगे माइक्रोस्कोपी हुई स्टेनिंग पकी होंगे टिश्यू कल्चर पकी होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन पकी होंगे क्रोमेटोग्राफी पकी होंगे सिर्फ मुख्तलिफ टेक्निक्स पकी होंगे उस पढ़ी के सिर्फ द शर्ट यो तमगो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री माइक्रोडाइसेक्शन और बल्सरेज दूसरा माइक्रोमेट्री द थ्री टेक्निक्स दी टॉपिक लास्ट टॉपिक होने शर्ट सिर्फ उस परी की वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मुंगा सर पर इस्तेमाल होगा शन माइक्रो डाइसेक्शन और या माइक्रोमेट्री द टेक्निक्स मुंगा दसरा पर इस्तेमाल होगा मुंगा को पका तरीका माने ठीक है खजी नो लेवल ती शोर को सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री नो दे किसे खबर दा दिस टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर द चेंज इन द परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल खबर दा से कॉम्प्लिकेटेड मुंगे पासाना मानी वो कल मुंगे कंपाउंड सको कंपाउंड मुंगा आइडेंटिफाई का द कंपाउंड मुंगा सको दागे मुंगा को आइडेंटिफिकेशन नो खबर है साथी द हर यो कंपाउंड यो खपल द क्वालिटी द ची दे यो खास लाइट सके आगे दे एब्जॉर्ब कई नो जेकले यो कंपाउंड यो खास लाइट सके दे एब्जॉर्ब कई दगे तुमगा सवायो दगे तो बोले की ऑप्टिकल डेंसिटी दगे सो लेके की ऑप्टिकल डेंसिटी दे तो बोले की नोज दा हर यो कंपाउंड से दा जुदा जुदा दे नो दकशान चिकन मुंगा द यो कंपाउंड सको दा मुंगा आइडेंटिफिकेशन को दम द पता बोले की ना कि द हर यो कंपाउंड अखपल से ऑप्टिकल डेंसिटी ठीक शो नुद्दा मुंगा पकम टेक्निक पर फाइंड आउट को मतलब दम मालूम हो नुद्दा के टेक्निक तुमगा सो यू देते बोले कि स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री देते बोले कि मतलब पदी मन मुंगा सको देयो कंपाउंड की देयो मॉलिक्यूल मुंगा सको ऑप्टिकल डेंसिटी मुंगा मजर का ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब द कंपाउंड लके मिसाल पत्रों मन कदल लेके मुंगा लगा वाखलो यो एग्जांपल वाखलो मिसाल पत्रों मन दल लेके जूम सर दा यू सॉल्यूशन दे और पदी के सर ये कंपाउंड मौजूद है ये सोल्यूशन दे पदी के सर मौजूद है ये कंपाउंड पदी के मौजूद है ठीक शो मुंगा दिसे चलो कुछ दे देने सपास को दे देने मुंगा लाइट पास को दे देने मुंगा सपास को दे देने मुंगा लाइट पास को वो चिकन मुंगा दे देने लाइट पास को नो दे कंपाउंड दे सोल्यूशन द क्वालिटी दा कैपेबिलिटी दा ची दा सके द सनलाइट एब्जॉर्ब पे और सनलाइट दे देने सके कि आबार तो उजी सिर्फ वो चिकला मिसाल पर तौर मन सनलाइट दे सको अगर दे एब्जॉर्ब को द लाइट कम चिपा की दन न दे मतलब सर ची द लाइट दे एब्जॉर्ब करे दे नु दे तुमगा सवायो दे तो बोले कि एब्जॉर्बेंस दे तो बोले कि एब्जॉर्बेंस दे तो बोले कि सिर्फ और ची कम लाइट दे न बाहर तो वो तो आगे तुमगा सवायो आगे तो बोले कि ट्रांसमिटेंस आगे तो बोले कि ट्रांसमिटेंस कम लाइट ची दी सोल्यूशन सको आगे एब्जॉर्ब को आगे तो एब्जॉर्बेंस हो लेकी और कम लाइट ची दे न बाहर तो वो तो आगे तो सो लेकी आगे तो बोले कि ट्रांसमिटेंस सिर्फ उस दा कम लाइट ची दे ट्रांसमिट को कना न ददी भी ऐसे की ददी भी की एनालिसिस ददी भी ऐसे की ददी भी एनालिसिस की और ददी एनालिसिस ने रूस मुंग पता लगी ची दा कंपाउंड जो सरा कम यो कंपाउंड है और ददी क्वांटिटी एंड ददी कंसंट्रेशन सुमरा दे दा कंपाउंड कम यो दे और ददी कंपाउंड कंसंट्रेशन सुमरा दे दा मुंग तबिया सबने पता लगी पर एनालिसिस बानी भी पता लगी सिर्फ कोफिल हला के डिटेल तने जो कबिया परी के मुख्तलिफ किस्म टेक्निक्स रही दागे पर बारे की बेरुसा खबर को ठीक था नु दागे पर मदद सरम सको ददी एनालिसिस को सिर्फ नु जिकल मुंगा दे कंपाउंड से मालूम हो ऑप्टिकल डेंसिटी मालूम हो ऑप्टिकल डेंसिटी मालूम पकड़े चे कल मुंगा दे कंपाउंड सोल्यूशन न पास को दे न लाइट पास को नु सनलाइट दा एब्जॉर्ब को सनलाइट दा सके दा एमिट के कम लाइट चे दे एब्जॉर्ब को दगे एब्जॉर्बेंस लाइट तसोले की दे तो लेकी की ऑप्टिकल डेंसिटी नु ददी ऑप्टिकल डेंसिटी मालूम हो द पार कम टेक्निक इस्तेमाल की दगे तुमको सवायो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तो लेकी सिर्फ उसका मुंगा दी टेक्निक द बेसिक प्रिंसिपल खबर हो करना दी बेसिक प्रिंसिपल या साथे चिदा सरे तुम सरा दे तुम वायो बियर्स ला दे सो लेकी बियर्स ला दा पर बियर्स ला बाने कार कई अब बियर्स ला सो दल के मुंगा पा आसान अल्फाज के दा खबर लिखी दी दा चे एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन दा खबर ऐसा दे तुमगा सवायो दे तो लेकी बियर्स ला दा खबर कई चे सुमरा हम जऊं सरा कंसंट्रेशन से की देव कंपाउंड आगा सेवा की दोनों बा एब्जॉर्बेंस सेवा की और चे सुमरा कंसंट्रेशन से की दोनों कमी की दोनों बा एब्जॉर्बेंस जऊं सर से की अब कमी की भी मतलब दरीद वन कॉमन्स के सर डायरेक्ट रिलेशन ने नो द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम पदे टेक्निक पानी पदे प्रिंसिपल मानी खार गए ठीक छो भला खबरा
د دې لپاره د بیسیک پرنسپل وو د دې لپاره چې کوم انسټرومنټ استعمالي کې دغه انسټرومنټ موږ سوای دغه ته ولې کېږي سپیکټروفوټومیټر دی ته ولې کېږي سپیکټروفوټومیټر دی ته ولې کېږي چې په سپیکټروفوټومیټر باندې څه کېږي د دې میجرمنټ کېږي مطلب په دې باندې اپټیکل ډینسټي څه کېږي دا معلومیږي او د دې لپاره څو خاص کنټینر د دې لپاره څه کېږي استعمالي کې هغه څه ولې کېږي کوویټ هغه ته ولې کېږي کوویټ هغه ته ولې کېږي چې په کوویټ کې دا کمپاوند کې دی دا غنه څه دا غنه لایټ پاس کوي دا غي بیا څه معلومي دا غي دغه اپټیکل ډینسټي معلومي چې وسو دا ټیکنیک مونږ استعمالو څنګه مطلب د څه د کم مقاصدو لپاره د مونږ استعمال شو نو دیس ټیکنیک از یوز ټو ډیټیکټ د سره ډیټیکشن د لپاره د استعمالېږي یو خدا چې په دې باندې موږ معلومو د بیکټیریا گروث په موږ معلومو د بیکټیریا گروث مطلب دا نه چې مطلب لکه د سیل سکیږي سیل غټیږي د لکه د گروث مطلب دا کنه چې سیل په نمبر کې څومره سیوا کیږي صحیح شو نو دغه موږ سو د بیکټیریا گروث ته ولې کېږي نو د بیکټیریا د گروث لپاره موږ استعمالو د سپیکټروفوټومیټر ټیکنیک نه دی سپیکټروفوټومیټر دا ټیکنیک موږ استعمالو صحیح شو بل زموږ سره څه استعمالېږي دا د سره پر استعمالېږي پیورټي اف کمپاوند یا مالیکول چې کمپاوند سره څومره پیور دی مطلب څومره خالص ہے پرې کې امپیورټي شته کې نشته نو د دې کمپاوند کې د پیورټي او یا د امپیورټي ډیټیکشن کول د باندې استعمالېږي د سپیکټروفوټومیټري استعمالېږي چې شو او بل خبره د موږ کو زیاتره په کیمستري کې د سره لپاره ډیټیکشن یا آئیډینټیفیکیشن اف ارګینیک کمپاوندز لپاره یو ارګینیک کمپاوند مونږ ته څنګه پته لګي چې دا کمپاوند سو د ارګینیک خدا زم سره سره د هایدروکاربن د کده هایدروکاربن ډیریویټیوز دا د مونږ ته څنګه پته لګي دا په دې سپیکټروفوټومیټري باندې مونږ ته پته لګي اوس کمپاوند مونږ ته پته لګي چې دا هایدروکاربن یا د هایدروکاربن سره ډیریویټیو دا بیا مونږ په دې ټیکنیک باندې معلومو چې دا زم سره سیچوریټډ دی که انسیچوریټډ دی مطلب په دې کې ډبل بانډ موجود دی که په دې کې سنگل بانډ دی دا هم په دې ټیکنیک باندې مونږ معلومو بیا د دې کمپاوند سټرکچر څنګه دی د سټرکچر په اړه کې موږ له د سپیکټروفوټومیټري څخه د انفارمیشن نه کوي او خاص کر بیا د سټرکچر لپاره یو بل ټیکنیک استعمالي کې هغه موږ سوایو هغه ته ولې کېږي ان ام ار هغه ته ولې کېږي نیوکلیر میګنیټیک ریزونانس هغه ته ولې کېږي په هغه طریقه باندې موږ سکو دا کمپاوند سټرکچر موږ معلومو شو بیا د کمپاوند ماس څومره دی مالیکولر ماس ته دې څومره دی نو د دې لپاره څه استعمالېږي سپیکټروفوټومیټري استعمالېږي نو سو د ارګینیک کمپاوند سره لپاره یو خدا چې دا کمپاوند زوم سره هایدروکاربن دی که د هایدروکاربن ډیریویټیو ده یو خبره بل خبره د کمپاوند زوم سره سیچوریټډ دی که انسیچوریټډ دی دوه خبرې شوې درېیمه خبره د دې کمپاوند سټرکچر څنګه دی مطلب پدې کې د کاربن او هایدروجن بیک بون هغه څنګه دی درې خبرې شوې څلورم خبره د دې کمپاوند مالیکولر ماس څومره دی نو دا څلور چې کوم خبرې د کمپاوند باره کې دا انفارمیشن موږ له څوک راکوي د سپیکټروفوټومیټر راکوي صحیح شو نو خیر ستاسو د فرست ایئر په دې بایولوژي کې دونه ډیټیل نه دي لیکلي خو دا ټیکنیک څه دا یا ساتي مخکې به په ایډوانس لیول باندې بیا څه کېږي بیا به کارېږي صحیح شو نو دا سره د زوم سره سپیکټروفوټومیټري ده چې په دې باندې موږ سو د کمپاوند اپټیکل ډینسټي معلومو په کم پرنسپل باندې کار کوي په بیر لا باندې کم انسټرومنټ دی ورسې باندې سپیکټروفوټومیټر او د دې مقصدونو لپاره موږ څه کولای شو دا موږ استعمالولی شو صحیح شو بل چې کوم ټیکنیک دی هغه ته موږ څه وایو هغه ته ویل کېږي مایکرو ډایسیکشن مایکرو مینز مایکروسکوپ او ډایسیکشن مین کټینګ مطلب چې کله مونږه کټینګ کو د سیل یا د سیل د ارګانیلی انډر مایکروسکوپ نه دی ته موږ څه وایو دی ته ویل کېږي مایکرو ډایسیکشن صحیح شو نو سو ډایسیکشن اف سیل اور ارګانیلی انډر مایکروسکوپ چې کله موږ څه کو د سیلز یا د ارګانیلی څه کو ډایسیکشن کو هغه موږ کټ کو انډر مایکروسکوپ نو دې ټیکنیک ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي مایکرو ډایسیکشن دې ته ویل کېږي صحیح شو اوس په دې مایکرو ډایسیکشن کې مختلف قسم ټیکنیکس کې استعمال کې د مختلف پرپز لپاره لکه په دې کې اول ورکړی دی سو کروموسوم مایکرو ډایسیکشن کروموسوم مایکرو ډایسیکشن اوس په دې کې موږ چل کوو use a fine glass needle پدې کې څه استعمالي کې د شیشې یو نیډل پدې کې استعمالي کې ګلاس نیډل پدې کې استعمالي کې د څه لپاره انډر مایکروسکوپ د مایکروسکوپ نه لاندې دا خبره خو سره دا کمن ده to remove a portion from a complete chromosome د کمپلیټ کروموسوم نه لکه مثال په تور باندې زوم سره د کروموسوم دی نو سره دا یو کروموسوم دی زوم سره صحیح شو مثال په تور باندې کروموسوم نه دا پارت موږ څه کوو نمګری مو کوو د څه په ماده سره د نیډل په ماده سره ګلاس نیډل په ماده سره او انډر مایکروسکوپ نو دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي کروموسوم مایکرو ډایسیکشن صحیح شو بل په دې کې سره جی لیزر مایکرو ډایسیکشن اوس په دې کې موږ مایکرو ډایسیکشن کوو د چا د سلیکټډ سیلز انډر مایکروسکوپ خو د څه په ماده سره د لیزر په ماده سره د څه په ماده سره د لیزر په ماده سره مطلب چې کله موږ مایکرو ډایسیکشن کوو د چا د سیلز انډر مایکروسکوپ
او with the use of laser نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي لیزر مایکرو ډایسیکشن سو نو یوز اف لیزر فار د ډایسیکشن اف سلیکټډ سیلز انډر مایکروسکوپ د سیل موږ څه کوو د هغې موږ ډایسیکشن کوو انډر مایکروسکوپ خو د څه په مدد سره د لیزر په مدد سره نو دې ته موږ څه وایو لیزر مایکرو ډایسیکشن بل ته څه ویل کېږي لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن اوس په دې ټیکنیک کې موږ سجل کوو په دې کې هم خبره څه ده په دې کې لیزر استعمالېږي خو لیزر استعمالېږي د څه لپاره to adhere the cells to a film چې مونږه دا سیل څه کو یو میمبرین ته مونږ اٹیچ کو دا سیل مونږ څه ته اٹیچ کو دمږه یو میمبرین ته اٹیچ کو انډر مایکروسکوپ نه دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن څه شو نو په دې کې موږ څه کوو د کروموسوم د یو پارټ ریموو کوو د نیډل په مدد سره په دې کې موږ څه کوو سلیکټډ سیل موږ څه کوو د هغې موږ ډایسیکشن کوو د لیزر په مدد سره او په دې کې موږ څه کوو سیلز یو فلم ته څه کوو هغه موږ اټیچ کوو اډیر کوو د څه په مدد سره د لیزر په مدد سره نو هغې ته څه ویل کېږي لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن نو دا ټیکنیک دی د په مایکرو ډایسیکشن کې څه کېږي دا پکارېږي ټیک شو نو دا زموږ سره څه مایکرو ډایسیکشن نو صحیح شو اخرنی چې کوم دی نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي مایکرومیټري هغې ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي مایکرومیټري هغې ته ویلی کېږي که تاسو خیال کړی که نه اکثر راشي وایي د پلانکي سیل سایز چې دی نو هغه دونه مایکرومیټر دی یا دونه نینومیټر دی ټیک شو دغه شان دا خبره اکثر په بیکټیریا کې راځي د بیکټیریا سایز څومره دی هغه 0.5 په مایکرومیټر دی یا نینومیټر دی اوس دا څنګه معلوم کړی دی څنګه دوی ته پته لګېدی چې د بیکټیریا سایز دومره دی نو خبره یې ساتئ چې کله موږ د یو سیل او یا د یو پارټیکل سایز څه کوو هغه موږ معلومو انډر مایکروسکوپ نو دې ټیکنیک ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي مایکرومیټري چې کله موږ څه کوو د یو آبجیکټو سایز موږ میجر کوو انډر مایکروسکوپ نه دې ته څه ویلی کېږي مایکرومیټري دې ته ویلی کېږي صحیح شو The technique used to measure the size of an object under microscope is called micrometry. هغه خبره ده چې کله موږ د مایکروسکوپ په مدد سره څه کوو د یو میټیریل یا د یو آبجیکټ سایز څه کوو هغه موږ میجر کوو د ټیکنیک ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي مایکرومیټري څه ته ویلی کېږي مایکرومیټري دې ته ویلی کېږي صحیح شو ښه جي This can be done by using specially designed scales. اوس دا موږ په هر یو سکیل باندې شو کولی ځکه میجرمنټ چې موږ کوو نو د میجرمنټ لپاره خامخا سټنډرډ او صحیح سکیلز دی د لپاره نو دا مایکرومیټري چې موږ کوو که نه نو د دې لپاره خاص کر سکیلز د دې لپاره استعمالېږي صحیح شو او دغه سکیل څه دي دا زموږ سره دوه دي یو ته څه ویلی کېږي یو ته ویلی کېږي آی پی سکیل او یا دې ته څه ویلی کېږي آی پیس ګریټیکولا دې ته ویلی کېږي او دا بل چې کوم سکیل دی نو دې ته څه ویلی کېږي سټیج مایکرومیټر دې ته ویلی کېږي صحیح شو د دې خپل ډیویژن دی خو د دې چې کوم ډیویژن دی هغه په څه کې دی په کوم یونټ کې دی هغه په ملي میټر کې دی په څه کې دی په ملي میټر کې دی صحیح شو ما څه خبره وکړه په دې کې دوه سکیل استعمالېږي کم یو ته ویلی کېږي آی پی سکیل او یا دې ته ویلی کېږي آی پیس ګریټیکولا په دې باندې خپل ډیویژن دی مطلب په دې باندې خپل څه دی هغه نښې دی په دې باندې خو دا کم سیکنډ کم چې په سټیج باندې ښودی کېږي صحیح شو نو هغې ته څه ویلی کېږي سټیج مایکرومیټر او د دې چې کوم ډیویژن دی نو هغه په ملي میټر کې دی یا د دې چې کوم یونټ دی هغه په څه کې دی هغه په ملي میټر کې دی ټیک شو دوه خبرې شوې درېیمه خبره The micrometer has equally spaced division خبره موږ ته په دې باندې په دې باندې نښې او هغه equally مطلب سره ډسټربنس په هغې کې نه ټیک ده ښه جي اوس په دې باندې موږ سایز څنګه میجر کوو نو د هغې دپاره دا خبرې ساتئ Before measuring the size of an object د یو object د سایز د میجر کولو نه مخکې موږ سجل کوو First calibrate the IP scale with the micrometer. لاول به موږ سجل کوو موږ به د آی پی سو چې کوم سکیل دی او د مایکرومیټر چې کوم سکیل دی دا به لیبل سره څه کوو دا به کیلیبریټ کوو مطلب مثال په طور باندې کوم ګدل لیکو ګورو دا چې کوم سکیل دی دا زموږ سره د چا دی دا زموږ مثال په طور باندې دا زموږ سره د آی پیس دی دا زموږ سره څه دی دا د آی پیس دی ټیک شو او دا چې کوم سکیل دی دا زموږ سره څه دی دا د مایکرومیټر دی دا سره دا د مایکرومیټر دی په دې باندې څه دی په دې باندې دا ډیویژن دی په دې باندې څه دی په دې باندې دا ډیویژن دی صحیح شو موږ به دې چل وکړو که نه چې دا آی پیس والا سکیل به راوخلو او په دې مایکرومیټر باندې به له پاسه کیدو خو څنګه به کیدو چې د دې دا اولنۍ نښه د دې اولنۍ نښې سره څه شي دا کوانسایډ شي دا څه شي دا بالکل دغه شان سیده راشي نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي کیلیبریشن دې ته څه ویلی کېږي کیلیبریشن دې ته ویلی کېږي صحیح شو که فرض که تاسو کې چا
په 9 10 کې په مایکرومیټر سکرو گیج باندې او یا په ورنې کلیپر باندې څه کړی دا میجرمنټ کړی کنه نو هغه په دې خبره باندې پوهیږي چې د دې خبرې مطلب سره صحیح شو چې کله زموږ سره دا دواړه سکیل دا کم اولنې لاین نه دي دا د یو سره کونسرټ شي نو دې ته موږ څه وایو دې ته ولګي کیلیبریشن دې څه ولګي کیلیبریشن نو لول څه پکار دی لول کیلیبریشن پکار دی صحیح شو و چې کله دا کیلیبریشن وشو نو پته ولګي کنه چې د آی پیس او د مایکرومیټر په دې کې دا کم ډیویژن چې کم دي کنه دا څنګه دي مطلب د دې ایکویلیټي څنګه راځي د دې ایکویلیټي څنګه راځي مطلب موږ ته به دا پته ولګي چې په دې مایکرومیټر باندې کوم ډیویژن دی هغه د سونه ډیویژن برابر دی پس کې په آی پیس کې صحیح شو لکه مثال په تور باندې کوئی एग्जांपल یاد ساتئ مثال په تور باندې سکیل ما راوځو په دې باندې لپاس مارا کې خود صحیح شو ما ته په دې باندې پته ولګی دا چې په دې آی پی سکیل باندې کم 100 یونټس دي هغه د څه برابر دي هغه برابر دي زموږ سره د 0.25 ملي میټر اپ مایکرومیټر دا برابر دي مطلب دا مراوسو په دې باندې لپاس ما کې خو او په دې کې ما ته پته ولګی چې په دې سکیل کې چې کم 100 یونټس دي هغه څه برابر دي هغه په دې سکیل باندې د 0.25 ملي میټر دا برابر دي صحیح شو نو دې ته موږ سوای دې ته ولګي کیلیبریشن صحیح شو دا څه شو 100 آی پیس یونټ د څه برابر شو د 0.25 ملي میټر مایکرومیټر یونټ څه شو دا برابر شو صحیح شو و دا خو د 100 شو چې کله موږ یو معلومو نو ظاهره خبره دا 100 د خو ډیویژن لرولې نو 1 آی پیس یونټ پر څه برابر شي د 0.25 ډیوایډ بای 100 نو چې کله موږ په دې باندې ډیوایډ کو د دې نه بسره شي زم سره د دې سره برابر شي 0.0025 ملي میټر برابر شي صحیح شو وسو مونږه به دا څه کو دا مونږه د 1000 سره څه کو دا مونږ ملټیپلای کو نو دا به څه کنورټ شي دا به زموږ سره کنورټ شي مایکرومیټر ته به دا کنورټ شي صحیح شو نو چې کله دا مونږ د 1000 سره ملټیپلای کو نو د دې انسر به سره شي زموږ سره 2.5 مایکرومیټر به راشي څه به راشي 2.5 مایکرومیټر به راشي صحیح شو خجی اوس دا مونږ ته پته ولګي د کیلیبریشن مونږ وکړو صحیح شو اوس مونږ دې څه چلو کنه چې د کم ابجیکټ مونږه سایز معلومو هغه به راوړو او په دې کم چې آی پی سکیل دی په باندې بل پاسه کیدو صحیح شو او وګورو چې د کم کم یونټ څه کړی دي هغه د کور کړی دي شو اوس موږ ته پته ولګی چې د کم یونټس کور کړی دي مثال په تور باندې 14 اخله د 60 پورې د سنه مثال په تور باندې د کم یونټس کور کړی دي دلته کې د یونټس کور کړی دا چا په منځ کې دي د 14 اخله د 60 پورې د 14 اخله د 60 پورې تاسو بری څه چلو کوي چې د 60 نه وسکه 40 ماینس کې نو د دې انسر سره راځي د دې نه راځي 20 د دې نه سره راځي د دې نه 20 راځي مطلب دی ابجیکټ یا دی سلسونه یونټس کور کړی په آی پی اس باندې 20 یونټس ته کور کړی دي شو او دلته کې الریډي کومه کیلیبریشن کړی دی کنه نو دا 20 تاسو ملټیپلای کړئ چې سره د دې 2.5 سره نو تاسو سره بسره شي تاسو سره بل دی میټیریل سایز راشي نو دلته کې موږ کیلکولیټ کو چې 20 زموږ سره دا آی پی اس ولا سره غل سکیل دغه راغله یونټ سره راغله دا موږ ملټیپلای کوو چې سره کیلیبریشن سره نو د دې انسر زموږ سره څونه راځي هغه راځي 50 مایکرومیټر راځي نو دلته کې د کم ابجیکټ سایز موږ معلومونه د دې سایز څومره دی زموږ سره هغه د زموږ سره 50 مایکرومیټر دی صحیح شو نو دا زموږ سره څو د په دې ټیکنیکس اینڈ سیل بایولوژي کې دا سو اخرینه ټاپکونو چې سپیکټرو فوټومیټر موږ سره پر استعمالو د سره پر موږ استعمالو د اپټیکل ډینسټي کیلکولیشن لپاره مایکرو ډایسیکشن موږ سره پر استعمالو د سیل او یا د سیل د ارګانیل ډایسیکشن لپاره او چې کله موږ د یو ابجیکټ څخه دا غوښه سایز کیلکولیټ کوو سایز موږ معلومو په سمانه انډر مایکروسکوپ نه دي ته موږ سوایو د ته ولیکيږي مایکرومیټر شو نو د دې پر دا ټیکنیک ختم شو او ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به د نیو ټاپک سره او د نیو چپټر سره ملاقات کوو ثانک یو سو مچ او د نوٹ جوړولو لپاره د دې سکرین شاټ واخلئ